ورنہ. سب کے لیے پیغام ہے رمضان عشق ہے، سب کے لیے پیغام ہے رمضان عشق ہے. ہاں تو پتہ نہیں کس کا پک رہا ہے، کب تک پکے گا. یہاں تو مطلب آلو تیار ہو چکے ہیں. یار ابھی ٹائم بہت ہے، ورنہ آپ آلو آلو پکڑ کے نا مجھے وہاں نہ بلائیں. دیکھیں ابھی ٹائم بہت ہے روزے میں. نہیں دیکھیے آلو آلو تو سب جانتی ہیں، وہ گوبھی بھی جانتی ہیں. گوبھی کون ہے؟ میرے تو بہت پیارے بھائی ہیں سارے خوبصورت سے، میں تو کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتی. کیا کیا ڈالا ہے آپ نے؟ مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے ہاں مدینے چلے. اجو بھیا کے لیے پکوڑے بنا رہی ہوں اور وہ سامنے نہیں ہے میرے. بہت عجیب لگ رہا ہے مجھے. دیکھنے والوں کو ایک بار پھر السلام علیکم. پلیٹ بنا رہی ہوں ان کی، ٹرے بنا رہی ہوں ان کی، اور ان کی جیسے ان کو پسند ہے چیزیں ویسے ہی بنا رہی ہوں. اللہ کرے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کو وہاں پر ویسے ہی میرے ہاتھ جیسا مزہ نا ان کو مل جائے. کیونکہ انہوں نے اماں کو بھی بولا تھا، اپنی اماں سے کہہ رہے تھے کہ وہ پکوڑے اس کے جو ہے نا بس بہت. تو میں نے کہا تھا اماں کو میں آ کے خود آپ کے ہاتھ بھجواؤں گی اب آگے سے نا. تو وہ ابھی رہ گئے. کوئی بات نہیں، پھر ملیں گے اور بہت جلد ملیں گے جو بھیا، بہت جلد ملیں گے. آپ کی پسند کے بالکل گولڈن کرارے کریکر بالکل چپس ٹائپ کے جو پکوڑے آپ کو پسند ہیں نا ویسی بنانے کی کوشش کر رہی ہوں. شہید کی فیملی ہے یہاں پر کوئی ادا اف آئی ایم ناٹ رانگ. اچھا السلام علیکم. السلام علیکم بھیا، کیا نام ہے آپ کا؟ کائنات. کائنات. گڑیا کون آپ کے گھر سے شہید ہوا؟ میرے والد صاحب. والد صاحب کیسے شہید ہوئے وہ؟ وہ پریٹی تھانے پہ آن ڈیوٹی شہید ہوئے تھے. کہاں پر آن ڈیوٹی؟ پریٹی تھانے پہ. اچھا کتنی پرانی بات ہے؟ 10 مارچ کو 2015 میں. پچھلے سال کی بات ہے یہ؟ جی. کیسے شہید ہوئے؟ پولیس وین میں تھے، 4 لوگ وہاں پہ فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا. اللہ. کتنے لوگ آپ کی فیملی میں پیچھے؟ میری امی ہیں اور میری بہن. 5 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے اور میں ان کی وڈو ہوں. اچھا جی ہاں. تو گھر کیسے چلتا ہے؟ بس جو ان کی ملتی ہے تھوڑی سیلری وغیرہ نا تو اس سے گزارا کر لیتے ہیں. اور کہاں رہتے ہیں آپ لوگ؟ ہم کتنے لوگ لوگ؟ وہاں یاقوت آباد میں رہتے ہیں، کرائے کے مکان میں. دیکھو جب لیاقت آباد سے کوئی آتا تھا نا جی تو امجد بھائی فوراً پوچھتے تھے کہاں؟ یاقوت آباد. ہاں کون سے نمبر سے؟ لالو کے 4 نمبر. لیاقت آباد 4 نمبر جی سے. جی امجد ہاں. بھائی کے علاقے سے. میں جی آپ لوگ ہاں. کو ہی ڈھونڈ رہی تھی، میری آنکھیں آپ لوگ کو ڈھونڈ رہی تھی. میں نے کہا کدھر گئے یہ لوگ. تو جب بھی کوئی آتا تھا ہے حسان ہے ریان بھائی کہ وہ کہتے تھے مجھے یاد ہے کہ بس امی بھائی سے کہا انہوں نے بھائی کہیں کسی اور علاقے سے بھی بلا کوئی لو. اور علاقے سے بھی لایا کرو. سارے تم لوگ لیاقت آباد سے لے آتے ہو. دیکھو تو صحیح سارے کیسز ہمیں رابطہ کرتے ہیں انہی کے ایریا سے. جی ریان بھائی کچھ کہہ رہے تھے؟ اچھا نہیں تو ان کے والد کے انتقال ہوا ہے پچھلے سال اور ڈیوٹی پہ تھے، ڈیوٹی پہ شہید ہو گئے. آن ڈیوٹی. آن ڈیوٹی شہید ہوئے. کس طریقے سے ان کو کیا مطلب صبح منگل والے 10 مارچ کو وہ ڈیوٹی پر گئے تھے. اچھا. اور ہم لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے. ڈیوٹی آف ہونے سے آدھے گھنٹے پہلے ادھر سے ایک کار آئی، ادھر سے بائک آئی اور فائرنگ کر کے نا شہید کر دیا. اللہ. ہم لوگ گھر پہ انتظار کر رہے تھے، بچے اور میں. وہ دوبارہ زندہ آ ہی نہیں سکے، شہید ہو گئے. آپ لوگ ان کے گھر سے کون کون آیا ہوا ہے اس وقت؟ جی ریحان بھائی. ان کے 4 بیٹی 1 بیٹا ہے. ایک بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ گھر ہے. 5 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا یہ 8 سال کا چھوٹا ہے. بیٹا ایک ہی ہے. اور یہ چھوٹی بچی ہے 2.5 سال کی. سب سے چھوٹی بچی 2.5 سال کی. سب سے چھوٹی بچی 2.5 سال کی ہے. جی ہاں. اور ان کی بیگم، ان کی جی ہاں. کیا حال ہے ان کا؟ میں ان کی بیگم ہی ہوں ان کی. آپ جی ہاں. بھابھی ہیں. اللہ آپ کس ہمت کے ساتھ آ گئی؟
बस मत पूछें आप। माया, जी भाभी, जी भाभी। किसी यतीम और किसी बेवा से कभी न पूछना कि तुम किस हाल में हो। मुझे तो मालूम ही नहीं था ये। मैं वैसे एक बात कर रही हूँ, सिर्फ ये नहीं, मैं कह सुनी रही हूँ शायद बच्चे हैं हाँ, सालिम से बात कर रहे हैं। मैं इस हवाले से कह रही हूँ कि बेवा होना और यतीम होना सबसे बड़ा मुश्किल अल्लाह ताला का इम्तिहान है इंसान के लिए। तौबा तौबा भाभी, दिल मेरा हिल जाता है बस। जो लोग इस बात को नहीं समझते वो उन लोगों के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारा करें जिन पर ये आजमाइश आती है, और अगर वो अपने आप को खुशनसीब बनाना चाहते हैं तो यतीम के सर पर हाथ रख लें और बेवा के लिए आसानियां पैदा करें, उनके घरों में खुशियां और रोशनियां बखेरें। मैं तो भाई के लिए भी, अमजद भाई की भी फैमिली के लिए कहती हूँ कि ये बहुत कड़ा वक्त है, बहुत कड़ा वक्त है, बहुत कड़ा। जितनी मोहब्बतें उन तक पहुंचाई जा सकती हैं उन तक पहुंचाइए, जितनी सपोर्ट उनको की जा सकती है उनको करें। हुकूमत से कहने को दिल तो नहीं चाहता, लेकिन ये जिम्मेदारी हुकूमत की है कि इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा फनकार इस दुनिया से चला गया, हुकूमत क्या करेगी आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये जिम्मेदारी उसकी बनती है कि उनकी बीवी, उनके बच्चे और उनकी वालदा भी, हुकूमत उनके लिए कुछ अनाउंस करे जिंदगी भर के लिए, चाहे उनका मेडिकल है, बच्चों की फ्री एजुकेशन है, इसके अलावा जितनी चीजें, जितनी अच्छी चीजें उनके लिए अनाउंस कर सकते हैं करें। वैसे तो इस चीज का ज़ाला नहीं हो सकता, भले आके आपकी बात काट रही हूँ, कदा कलामी माज़रत, भले आके फोटो सेशन कराएं। हसन और रेहान भाई और ज़हर में हफ्ते में ये बात कर रहे थे, भले आके फोटो सेशन कराएं, लेकिन कम से कम कुछ करें ना। बिल्कुल करें तो ऐसे ना समझे कि एहसान कर रहे हैं, अपना फर्ज समझेंगे। उस इंसान ने बहुत दिया है हमें क्या, उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, वो हमारे मुल्क का एक अजीम तरीन इंसान है, उसके लिए करें। और ये कर्ज नहीं है, ये तो हक है उनका जो उन्हें देना चाहिए। अव्वल तो उनको जिंदगी ही बहुत शानदार मिलनी चाहिए थी, और रब ने उनके लिए जो शहादत मुंतखब की है वो रब ने खुद ही शानदार कर दी है। लेकिन अब जो उनके वर्सा पीछे हैं, ये हम सब की जिम्मेदारी है, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि उनकी हर मुमकिन, और अभी अनाउंस करें और लाइफ टाइम चीजें अनाउंस करें, जिसमें से 2 चीजें, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि जिंदगी में 2 चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं, एक बच्चों की एजुकेशन और एक मेडिकल। ये 2 चीजें ऐसी हैं जिसमें कमर टूट जाती है, तो कम से कम हुकूमत ये 2 चीजें तो उनको फिल फॉर अनाउंस करे और लाइफ टाइम के लिए अनाउंस करे। उसके अलावा जो भी उनके घर के खर्चा बांधे, पेंशन की सूरत में बांधे, जिस अंदाज में गवर्नमेंट को बेहतर लगता है बांधे, शायद इस गम का कुछ मतावा हो सके। मैं कुछ बोलूं? जी बोलिए। मसला सिर्फ इतना है कि जाने वाला तो चला जाता है, मगर पीछे से 5 बच्चियां और 1 बच्चा, किराए का मकान और बहुत सारी टेंशन है जो मुझसे संभल नहीं रहा। ये बच्ची मेरी थोड़ी ज़हनी तवाज़ुन इसका ठीक नहीं है, इसका इलाज मुझे करवाना है, और एक ही मेरा ये छोटा सा बेटा है, स्कूल, ट्यूशन, मदरसा, रेंट और बीमारियां और बहुत सारे मसाइल हैं जो मैं मुझसे कुछ समझ नहीं रहा। तो मुझे सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ मेरे बच्चों के लिए एक छत का आसरा हो जाए, और मुझे इससे ज़्यादा की कोई तमन्ना नहीं है, और मैं इनको इज्जत से पढ़ाऊँ बस। इज्जत की ही रोटी के लिए हम सब बस यही दुआ करते हैं कि मालिक जब इस दुनिया से जाएं तो इज़्ज़त की रोटी के साथ जाएं, हलाल रिज़्क़ के साथ जाएं। और इस वक्त बस अमजद भाई की ट्रे तकरीबन तैयार है और चली जाएगी किसी गरीब के लिए। अल्लाह करे अमजद भाई को वहीं पर और उनके फेवरेट पकवान जो उनकी पसंद है सब कुछ मिले। सब वफ़े के बाद ख़वातीन और साथ आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़े दुआओं की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। रमज़ान इश्क है, ये तमाम टीम साबरी आपकी मुंतज़िर है, हमारे साथ रहिएगा।